안녕하세요. 더미라클 제임스 초입니다. 오늘 우리가 함께 할 것은요. 잠언 11장을 토대로 우리가 앞에서 영어 공부 진행했잖아요. 그 부분에 대해서 말씀 살피기 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 이 부분을 통해서 말씀 살피기 목사님과 함께 진행해 볼 텐데요. 이 부분을 통해서 하나님께서 우리가 하시는 말씀이 무엇이었는지 확실하게 정리하는 시간 되시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 목사님과 함께 말씀 살피기 진행해 보도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. Proverbs chapter 11 verse 1. The Lord detests the use of dishonest scales, but he delights in accurate weights. Proverbs chapter 11 verse 2. Pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Proverbs chapter 11 verse 3. Honesty guides good people, dishonesty destroys treacherous people. Proverbs chapter 11 verse 4. Riches won't help on the day of judgment, but right living can save you from death. Proverbs chapter 11 verse 5. The godly are directed by honesty, the wicked fall beneath their load of sin. Proverbs chapter 11 verse 6. The godliness of good people rescues them, the ambition of treacherous people traps them. Proverbs chapter 11 verse 7. When the wicked die, their hopes die with them, for they rely on their own feeble strength. Proverbs chapter 11 verse 8. The godly are rescued from trouble, and it falls on the wicked instead. Proverbs chapter 11 verse 9. With their words the godless destroy their friends, but knowledge will rescue the righteous. Proverbs chapter 11 verse 10. The whole city celebrates when the godly succeed. They shout for joy when the wicked die. Proverbs chapter 11 verse 11. Upright citizens are good for a city and make it prosper, but the talk of the wicked tears it apart. Proverbs chapter 11 verse 12. It is foolish to belittle one's neighbor. A sensible person keeps quiet. Proverbs chapter 11 verse 13. A gossip goes around telling secrets, but those who are trustworthy can keep a confidence. Proverbs chapter 11 verse 14. Without wise leadership, a nation falls. There is safety in having many advisors. Proverbs chapter 11 verse 15. There is danger in putting up security for a stranger's debt. It's safer not to guarantee another person's debt. Proverbs chapter 11 verse 16. A gracious woman gains respect, but ruthless men gain only wealth. Proverbs chapter 11 verse 17. Your kindness will reward you, but your cruelty will destroy you. Proverbs chapter 11 verse 18. Evil people get rich for the moment, but the reward of the godly will last. Proverbs chapter 11 verse 19. Godly people find life, evil people find death. Proverbs chapter 11 verse 20. The Lord detests people with crooked hearts, but he delights in those with integrity. Proverbs chapter 11 verse 21. Evil people will surely be punished, but the children of the godly will go free. Proverbs chapter 11 verse 22. A beautiful woman who lacks discretion is like a gold ring in a pig's snout. Proverbs chapter 11 verse 23. The godly can look forward to a reward, while the wicked can expect only judgment. Proverbs chapter 11 verse 24. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Proverbs chapter 11 verse 25. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Proverbs chapter 11 verse 26. People curse those who hoard their grain, but they bless the one who sells in time of need. Proverbs chapter 11 verse 27. If you search for good, you will find favor. But if you search for evil, it will find you. Proverbs chapter 11 verse 28. Trust in your money and down you go, but the godly flourish like leaves in spring. Proverbs chapter 11 verse 29. Those who bring trouble on their families inherit the wind. The fool will be a servant to the wise. Proverbs chapter 11 verse 30. The seeds of good deeds become a tree of life. A wise person wins friends. Proverbs chapter 11 verse 31. If the righteous are rewarded here on earth, what will happen to wicked sinners?
안녕하세요. 더 미라클 구독자 여러분. 저는 영창교회 최종의 목사입니다. 오늘도 여러분들과 함께 지혜의 말씀인 잠언의 말씀을 통해서 하나님의 귀한 지혜를 알아갈 수 있도록 귀한 시간이 주어져서 감사합니다. 여러분, 우리가 다루고 있는 잠언 오늘 11장을 살펴보게 될 것입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 잠언 10장부터는 이제 앞서서 우리에게 가르쳐줬던 지혜의 스타일과 조금 다른 스타일로 주어진다고 말씀드렸습니다. 앞서서는 가장 기본적인 지혜와 지혜롭지 못한 것에 대해서, 의인과 악인에 대해서, 어리석음에 대해서 이와 같은 구체적인 본질적인 지혜를 다뤘다면 10장부터는 흔히 우리가 금칙, 일상생활 속에서 다양한 주제들을 가지고 그 주제를 어떻게 우리에게 지혜롭게 사용하고 있는지 가르쳐 주고 있습니다. 그래서 이미 앞서서 말했던 것처럼 주제들이 한두 가지가 아닙니다. 무려 190개가 넘는 주제들이 쏟아져 나옵니다. 그것을 논리적으로 주제별로 확실하게 구분되어지고 나누기가 어려움이 있다고 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 10장부터 11장, 오늘 이제 살펴볼 11장에도 너무나 절절마다 각기 다른 여러 형태의 주제들이 쏟아져 나옵니다. 그래서 여러분들이 시간이 되어지면 한 절 한 절을 여러분들이 아주 심도 깊게 읽고 살펴보면서 그 뜻들을 잘 헤아려 여러분들이 지혜를 얻길 원합니다. 오늘 짧은 시간 동안 우리가 11장 전체를 통해서 우리가 이제 구체적인 것들을 다 일일이 살펴보지 못하지만 개요적이고 객관적으로 또 우리가 전체를 다루길 원합니다. 여러분 10장에서는 잠언 10장에서는 어떤 일을 살펴봤냐면 의로운 삶과 그 일에 따르는 보응에 대해서 살펴봤다면 오늘 11장에선 그릇된 삶에 대해서 그리고 그 결과에 대한 보응들을 살펴보게 됩니다. 일반적으로 나오는 11장의 주제들을 보면 속이는 장사, 사업하는 문제, 부정직한 것, 그 다음에 교만에 대한 것, 삭특한 자의 모습, 허망된 부를 추구하는 삶, 사악한 욕망과 악한 자들의 그 같은 운명, 파괴적인 말, 험담과 보증에 대한 것들, 이렇게 다양한 주제들이 쏟아져 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 11장에선 잘못되고 그릇된 일에 대해서 우리에게 분명하게 경고하고 있는 교훈의 말씀인 것을 깨닫길 바랍니다. 그러므로 잠언 11장 1절부터 시작되는 경고가 무엇입니까? 속이는 저울은 여호와께서 미워하시나니 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라. 그렇습니다. 하나님은요, 속이는 것을 정말 싫어하시는 분입니다. 그렇기 때문에 여러분 십계명에도 거짓말하지 말라고 경고하고 있고 율법화시켜서 그것을 금지시키고 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분 이 세상을 살아가면서 우리가 이와 같이 다른 사람을 속이고 사기치고 거짓말하는 이와 같은 것들, 왜 그렇게 하죠? 자기들의 이득을 얻기 위해서, 부당한 재물을 얻기 위해서. 그러다 보니까 이것으로 인해서 피해를 입는 사람이 당연히 생기게 되죠. 특히 지금 우리가 살아가는 이 시대는 어느 시대보다 거짓과 편법과 불법을 일삼는 시대를 맞이하고 있습니다. 이와 같은 일로 인해서 권력을 얻고 재물을 얻고 직위를 얻어서 잠시 동안은 자기가 원하고 바라는 것을 얻은 것처럼 누리는 것처럼 보이지만 분명히 하나님의 말씀 속에서 이 일에 대한 하나님이 싫어하시고 그 일에 대한 분명한 진노와 심판이 일어나게 될 것을 경고하고 있습니다. 물론 당장 일어나지 않아서 더디되는 것처럼 보이지만 그것을 여러분들이 오해를 하면 그것은 어리석은 자의 모습입니다. 왜냐하면 1절부터 4절에 대해서 이와 같은 일에 대해서 경고하시고 있은 후에
그 다음에 5절, 6절에 이와 같은 일에 대해서 하나님은 공의로 어떻게 하신다고 말씀하고 있죠? 심판하신다는 것입니다. 그 일에 대해서 하나님께서 분명히 알고 계신다는 것입니다. 무슨 말입니까? 내가 행한 이 모든 일에 대해서 판단하시는 이는 하나님이십니다. 하나님이 그것을 보시고 그 악한 일에 부정직하고 속이고 이와 같이 교만함으로 행한 이 모든 일을 하나님께서는 갚으시고 심판하신다는 것이죠. 그렇기 때문에 7절부터 9절의 말씀을 통해서 보면은 결국 우리의 인생 가운데 심은 대로 거둔다는 것을 가르쳐 주고 있습니다. 우리가 매절마다 살펴볼 수는 없지만 7절부터 9절의 말씀을 보면 악인은 죽을 때에 그 소망이 끊어지나니 무슨 뜻입니까? 그가 의지했던 불의와 거짓과 속임수와 거짓말로 얻었던 그 모든 것들이 그에게 소망이 될 수 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 결국 나중에 역경과 고난과 어려움이 올 때에 그 모든 것들이 드러나게 될 것이고 그 일로 인해서 결국 심판받을 수밖에 없음을 경고하고 있습니다. 그렇습니다. 하지만 10절, 11절에 보면 반대로 의인은 하나님께서 기뻐하심을 말씀하고 있고 이와 같은 의인이 잘 되길 때에 세상 사람들은 기뻐하고 그것을 좋아하고 있다는 것이죠. 오늘 이 시대에 악하고 불의한 자들, 불법과 불의한 일을 서슴없이 행하면서 잘 되고 있을 때에 많은 사람들이 그에 대해서 근심하며 염려하고 걱정하고 있습니다. 그렇기 때문에 이와 같은 시대 속에서 우리 하나님 믿는 백성들은 하나님 앞에 구하고 나가게 되는 것이죠. 하나님께서 공의의 하나님, 이 모든 것들을 보시는 하나님께서 이 모든 것들을 행하여 주시옵소서. 그것이 바로 이 세상 가운데 이 모든 것들을 다스리시고 그 모든 것들을 이루시는 이가 하나님이시라는 겁니다. 그렇기 때문에 하나님을 의지하는 사람, 하나님을 믿는 사람들은 그들이 불법과 불의함과 거짓을 행하는 것 얼마나 어리석은 것인지를 깨닫게 되어집니다. 그렇기 때문에 우리가 인생을 살아가면서 우리는 어떤 사람들과 함께해야 될 것인가? 어떤 사람을 만나고 사귀어야 될 것인가? 그것이 바로 12절 이후부터 나오고 있는 우리의 대인 관계를 어떻게 할 것인지, 어떤 사람들을 우리가 대해야 될 것인지, 그 사람들을 잘 분별하고 그 사람들을 평가할 수 있는 기준들이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 여러분들이 우리가 이 세상을 살아가면서 홀로 살 수 없습니다. 많은 사람들을 만나고 관계를 맺고 살아갑니다. 그런 우리의 대인 관계 속에서 여러분들이 지혜로운 자가 되어져서 어떤 사람들과 내가 함께하고 어떤 사람을 멀리 해야 될 것인지 여러분들이 그 같은 일에 하나님의 말씀으로 여러분 또한 교훈을 얻길 원합니다. 12절부터 이 18절 이후의 내용을 보면 어떤 내용들입니까? 거기서 나오는 사람들, 지혜 없는 사람, 어떤 사람이죠? 남의 멸시, 어려움, 비밀, 그 같은 약점들 한담하고 드러내고 그 같은 것들을 서슴없이 말하고 다니는 사람들 조심하십시오. 그 사람들은 나의 실수, 내 부족한 것, 또 나에 대해서 밖에 나가서 이웃들에게, 다른 사람들에게 이와 같이 헌담하고 그러한 것들을 누설할 수 있는 사람들입니다. 이와 같은 사람은 신실한 사람이 아니라고 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 어떤 사람을 옆에 두는지, 내가 누구를 만나는지 그것을 여러분들이 잘 살펴볼 수 있는 지혜를 얻길 바랍니다. 그리고 그 이후에 보면은 신실한 자와 입이 가벼운 자, 또 15절에서 보면 보증의 문제에 대해서도 우리가 함부로 보증을 하게 되어지면 그 일로 인해서 손해를 당할 수밖에 없음을 조심히 하라고 경고하고 있습니다. 그리고 유독한 자, 근면한 자, 인내한 자, 이와 같은 사람들을 말하면서 반대로 잔인한 자, 악한 자, 공의를 행하지 않는 자, 마음이 굽은 자들, 이와 같은 사람들은 결국 여러분 해롭게 하는 것이고 하나님이 싫어하는 것이고
다른 사람에게 오히려 해를 끼치고 사망에 이르게 한다는 것이죠. 그렇습니다. 그렇기 때문에 20절에 마음이 굽은 자는 여호와께서 미워하시지만 행위가 온전한 자를 하나님이 기뻐하신다고 했습니다. 그리고 21절 기억해야 될 말씀, 그런 악한 자들이 서로 세력을 합치고 힘을 합하고 지금 기고만장해서 자기들의 모든 것들을 펼치고 마치 그것이 이루어진 것처럼 착각하며 살아가고 있지만 아니라는 것이죠. 결국 하나님은 그들을 심판할 것이고 의인의 자손을 구원을 얻게 하여 주실 것이라고 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 지금 여러분의 삶 가운데 여러분이 바라고 원하는 것들 누가 기뻐하는 일입니까? 여러분 그것을 살펴볼 수 있길 원합니다. 하나님이 기뻐하시면 여러분이 행하는 그 모든 것들도 이루어 주실 리가 하나님이신 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 우리의 모든 삶 가운데 앞부분에서 속이고 거짓말하고 불법하고 그릇된 삶을 살지 말라는 것이에요. 그리고 우리의 삶 가운데 어떤 사람을 사귀고 만날 것인지 분별할 수 있길 원합니다. 그리고 마지막 이제 24절부터 31절의 말씀은 무엇입니까? 내가 이 땅에 살면서 내가 얻어들인 그 모든 재물들, 그 같은 것들을 어떻게 사용해야 될 것인가? 재물에 대한, 물질에 대한 교훈을 우리에게 보여주고 있습니다. 24절부터 말씀하시는 것이 무엇입니까? 흩어 구제하여도, 무슨 말이죠? 내가 갖고 있는 이 재물을 다른 사람들에게 나누어서 구제하고 섬긴다는 것이죠. 그렇게 될 때에 오히려 거꾸로 부하게 될 수 있다는 것입니다. 또 25절에서도 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이며 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하리라. 계속해서 이와 같이 24절부터 27절까지 구제하며 선을 베푸는 것 하나님이 보시고 하나님께서 은총을 내려주시고 그를 이와 같이 축복해 주실 것을 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 왜 그렇습니까? 구제하여서 축복받는다는 뜻이 아닙니다. 그와 같은 삶을 하나님이 기뻐하시기 때문에 그와 같은 일을 행한 그 사람을 하나님께서 도우시고 은혜 내려주신다는 것이죠. 그렇습니다. 중요한 것은 내 선한 행실이 그것이 중요한 것이 아니라 나의 모든 행실을 판단하시는 이가 하나님이라고 그랬습니다. 앞에서 살펴봤던 그릇된 일을 행하는 것, 악한 일을 행하는 것, 거짓을 행하는 것, 불법을 행하는 것, 이 모든 것들, 그것을 보시는 이가 하나님이시라는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님께서 그 행한 것들을 기억하시고 결국은 심판하시는 것처럼 오늘 우리가 가지고 있는 물질, 내 것이라고 여기지만 하나님의 뜻은 그것을 통해서 오히려 선한 일에, 아름다운 일에, 다른 사람을 베풀고 돕고 섬기는 일에 여러분들이 쓰임받는다면 하나님이 그것을 기뻐하시고 여러분의 삶을 책임져 주신다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 24절부터 이 구제에 대해서 물질을 그렇게 아름답게 쓰는 일에 대해서 오히려 풍족해 될 것이다. 윤택하게 될 것이다. 복이 임할 것이다. 푸른 잎사귀 같이 번성할 것이다. 이렇게 계속해서 매절마다 하나님의 그 놀라운 은혜와 축복들을 소개하고 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리 사랑하는 구독자 여러분, 여러분은 오늘 이 잠언 11장을 통해서 어떤 지혜를 얻고 있습니까? 우리의 인생 가운데 아주 다양한 삶의 교훈들이 10장 이후로부터 주제들이 쏟아져 나오고 있습니다. 매절마다 여러분들이 그것을 삶에 적용하며 살아간다면 여러분들은 정말 하나님 앞에 인정받고 하나님이 기뻐하는 자로 살게 될 것입니다. 그러면 하나님께서 약속하시는 것입니다. 내가 기뻐하는 자, 나의 뜻대로 행하는 너희들을 내가 너희들에게 약속했던 것처럼 내가 너희들을 돌볼 것이고 너와 함께 할 것이고 내가 너를 책임져 주겠다는 것이죠. 그렇습니다. 우리의 인생의 진정, 우리의 인간의 생사화복을 주관하시는 이가 누구십니까?
우리 손에 있습니까? 생각지 않은 우한, 질고, 사고, 여러 가지 많은 일들이 우리 도처에서 일어나고 있습니다. 그 일이 남의 일처럼 여기지 마십시오. 우리에게도 언제든지 그 같은 일들이 일어날 수 있음을 여러분들이 놓치지 않길 원합니다. 그렇기 때문에 짧은 인생, 긴 것 같아도 결국 언젠가는 우린 죽을 수밖에 없는 인생입니다. 대부분 죽을 때에 많은 사람들이 후회하는 것이 무엇입니까? 너무나 내가 사랑한 것이 정말로 많은 사람 사랑하고 돕고 섬기는 일이 없었다는 것. 여러분의 인생이 행복해지고 풍요해지고 여러분들이 정말 그 마음에 그 은혜를 누리며 살아갈 수 있는 길은 나만 보지 마십시오. 내 유익을 위해서 다른 사람을 해치는 일은 더더욱 여러분들이 피하셔야 됩니다. 그것처럼 성경 말씀에 어리석은 자가 없다는 것입니다. 그러므로 여러분들이 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들이 속이고 거짓과 불법과 불의한 일을 행하는 사람 되지 않길 원합니다. 그리고 뿐만 아니라 여러분들이 만나는 사람들, 이 말을 역설적으로 말하면 다른 사람에게 나도 이와 같이 정말 유익한 사람, 정말로 사귈 수 있길 원하는 사람, 또 모든 사람들에게 서로에게 기쁨이 되는 이와 같은 사람들이 우리에게도 있고 나도 그런 사람이 되길 원합니다. 그리고 내 마지막 이 부분에서 내가 살아가면서 하나님이 내게 주신 그 모든 것들을 오직 나를 위해서만, 내 유익만 위해서 살아가는 것, 그것은 예수님께서 누가복음에서 어리석은 부자를 향해서 경고했던 것처럼 내가 얻은 것, 자 이제 내가 나를 위해서 먹고 마시고 즐기자 할 때에 오늘 밤 그의 영혼을 찾을 때에 그의 것이 누구 것이 되겠느냐. 그러므로 여러분, 내가 가지고 있는 재물, 물질, 건강, 은사, 이 모든 것들을 이제는 여러분들이 여러분의 남은 삶, 다른 사람을 위해서 베풀고 섬기고 쓰임받길 원합니다. 이것을 하는 사람들의 공통적인 고백이 있어요. 뭔지 아십니까? 기쁘다는 것이. 오히려 그것이 행복하다는 것이에요. 그리고 결과적으로 하나님이 기뻐하는 일이기 때문에 오늘 잠언 11장에서 말씀하시고 경고하시고 약속하신 것처럼 하나님의 은혜가 여러분의 삶 가운데 충만해지는 복된 인생을 살아가길 주님의 이름으로 부탁드리겠습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 잠언 11장을 토대로 한 말씀 살피기 진행해 봤습니다. 오늘 이 부분을 통해서 하나님께서 우리에게 하시는 말씀 무엇인지 잘 정리하셨죠? 그 말씀들 실제 삶에 잘 적용해서 확인하시고 실행하시는 여러분들이 되시면 더욱더 좋을 것 같습니다. 저는 그럼 또 다음 부분으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 더 미라클의 제임스 추였습니다. 감사합니다.